Welcome back to online classes. Dear 6th standard students, in the previous class we discussed whole numbers. In the whole numbers, so we discussed whole numbers. What are whole numbers? So 0, 1, 2, 3, etc. are called whole numbers. In this lesson we discussed exercise first, exercise 2.1. So second exercise 2.2. So before going to this, so let us know class 6th. So let us know properties of whole numbers. Properties of whole numbers. So ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ನಾವು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ 2.2 ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ಲೋಜರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ಲೋಜರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. Closure property. So closure property means what? So let us take any two numbers 2, 3. If you add these two, 2 plus 3 which is equal to 5, isn't it? And also you can take 0, 5 or 6. If you add these two, 0 plus 6 which is also equal to 6. So this 5 belongs to whole number and this 6 belongs to whole number. Understand? So hence when we add any two whole numbers, suppose if we get the whole number, then it satisfies the closure property. That means addition satisfies the closure property. Like that. So let us take two more numbers, that is 4, 3. So let us multiply 4 into 3 which is equal to 12. So which belongs to whole numbers? Which belongs to whole numbers? Understand? Okay. So suppose if you take, so let us take 2 minus 3. So you will get minus 1. So which does not belongs to whole numbers. It's very important. So which does not belongs to whole numbers. Nodi minus 1 whole numbers ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಬರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ 2 minus 3 is equal to minus 1. Hence we can say, so what we can say under closure property, whole numbers are closed under addition and also for multiplication, but whole numbers are not satisfy this subtraction. Understand? ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ಗೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೋಡಿ, 4 into 3 is equal to 12. So or you can take 0 into 4 which is equal to 0, but this also belongs to whole number. 0 also belongs to whole number. 0 whole number ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ 4 or 4/3. ಸೊ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಈ ಥರ 4/3. ಸೊ ಈ ಥರ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಟೈಪ್ ನಂಬರ್ಸು ನಮ್ಮ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಈ ಥರ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ, ಸೊ ನಾವು ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ whole numbers are closed under, whole numbers are closed under addition and also under multiplication and also under multiplication. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಜರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರು ಎರಡು ನಂಬರ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸೇ ಆಗಿರಬೇಕು, ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ನ ತೊಗೋಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸು ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರು ಎನಿ ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಬಂದಂಥ ಸಮ್ಮು ಈಸ್ ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಸೊ ದ ಕ್ಲೋಸರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಓಕೆ. ಸೊ ಅಡಿಷನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಯಿತು, ಅದೇ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನು ಡಿವಿಷನು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ 4/3 ಡಸಂಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಹೆನ್ಸ್ we can say whole numbers are closed under addition and also under multiplication. ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾವು ಈ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀಟಾಗಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಎರಡು ನಂಬರ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು,
ಆ 2 ನಂಬರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಹಾಗೇ 2 ನಂಬರ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು, ಅದರ ಅಡಿಷನ್ ಸಮ್ಮು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಏನಾದರೂ ಸೇಮ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸೊ ಕ್ಲೋಸರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ commutativity of addition and multiplication. Second property, commutativity, that is commutative property. Simple. So let us take ಯಾವ್ದಾದ್ರು 2 ನಂಬರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, 2, 3 ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 2 + 3 = 3 + 2. ನೋಡಿ, 2 + 3 = 5, 3 + 2 = 5. ಏನಾದ್ರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಯಿತಾ? ಸೊ ನೋ, ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಹೌದಲ್ಲ, ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ 2 × 3 = 3 × 2. 2 3s 6, 3 2s 6, ಸೇಮ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾವುದೇ ಎನಿ 2 ನಂಬರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಆ ನಂಬರ್ನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸೇಮ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಇದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸೊ ಕಾಮ್ಯುಟೇಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, commutativity of addition and multiplication. So this property is also known as commutative for addition. So commutative for addition, and this is for commutative for multiplication. So what we can say, addition and multiplications are commutative for whole numbers. So what we can say in single sentence, that is addition and multiplication. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, addition and multiplication are commutative for whole numbers. Understand? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಅಡಿಷನ್ ಬಂತು ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂತು. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನು ಮತ್ತು ಡಿವಿಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸೇ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಫಾರ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ associativity. Next property, associative property. Associative property ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ತೊಗೋತೀವಿ, 3 ನಂಬರ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ 1, 2, 3. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆ್ಯಡ್ 1 + 2 + 3 which is equal to 1 + 2 + 3. ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 2 ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. 1 + 2 ಅಂದರೆ 3 + 3 which is equal to 1 + 2 + 3 5, 3 + 3 6 is equal to 6. ಸೇಮ್ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ 4, 5, 6. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ 4 × 5 × 6 is equal to 4 × 5 × 6 ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿ. 4 5s 20 × 6 is equal to 4 × 5 6 30. ಸೊ 26 120, 34 120. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಡಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೋಡಿ, ಅಡಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೇಮ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಡಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆರ್ associative for whole numbers. Addition and multiplication are associative for whole numbers. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 3 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು, ಒಂದು ಕ್ಲೋಜರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಕಾಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ದೆನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸಾಕು ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ಅಡಿಟಿವ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿನೂ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಅಡಿಟಿವ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿನ ನೋಡೋಣ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ.
Next, identity. So let us take 4 plus 0 is equal to 4. Let us take 3 plus 0 is equal to 3. ನೀವು ಎನಿ ನಂಬರ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ಗೆ 0ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನಂಬರ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಂಬರೇ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ 0 ಟು ಎನಿ ನಂಬರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್. ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ, ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ 5 plus 0 is equal to 5. So therefore 0 is called additive identity. 0 is called additive identity. In the same way, so let us take 3 into 1 which is equal to 3. Then 7 into 1 which is equal to 7. Let us take 8 into 1 is equal to 8. Now, if you multiply any number by 1, so ಯಾವುದೇ ನಂಬರಿಂದ ನೀವು ಒಂದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಇಫ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಬೈ 1 ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್. ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಯಿತಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ 1 is called multiplicative identity. 1 is called multiplicative identity. Understand? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ 0 is called additive identity and 1 is called multiplicative identity. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ 2.2ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾವೀಗ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಜರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ನಂಬರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮ್ಮು ಸಹ ಹೋಲ್ ನಂಬರೇ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಸೇಮ್. ಆದರೆ ಸೊ ಇದು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಹೋಲ್ಸ್ ಗುಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೋಡೋದು. ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೂ ಸೇಮ್, ಅಡಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಫಾರ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸು. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನು ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ತೊಗೋತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ 3 ನಂಬರ್ಸ್ ತೊಗೋತೀವಿ, ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಫಾರ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಅಡಿಟಿವ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ಗೆ 0ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದೆನ್ 0 is called additive identity. ಸೇಮ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಇಫ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಬೈ 1 ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್. ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ನಿಂದ ನಾವು 1ನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ಗೆ ನಾವು 1ನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಂಬರೇ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ 1 is called ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ 2.2ನ ಮಾಡೋಣ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆಯೇ 1 2 3 ಟೈಮ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋನ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.